મિત્રો જય સિયારામ. ધોરણ 9 એટલે કે કક્ષા 9 વિષય હિન્દી દ્વિતીય ભાષા. प्रकरण 5 स्वराज्य की नींव. तेना लेखक से विष्णु प्रभाकर. मित्रों धोरण 9 में 5वां प्रकरण जो स्वराज्य की नींव जेना लेखक के એટલે કે લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર. જોઈએ મિત્રો આપણે તે लेखक परिचय कि विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिनरोपुर गांव में हुआ था. इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, सस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, सपनमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाया, बाहर एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, स्मरण और रेखा चित्र, आवारा, मसीहा, हम, शरद चंद्र की जीवनी आदि रचनाएं रचे हैं. हम विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश में प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारक का स्वर प्रमुख रहा है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया. बाद में स्वतंत्र लेखक को अपनी जीविका का साधन बना लिया. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र प्राप्त है तथा भाषा सहज व सरल है. देखते हैं उसका भावार्थ. तो प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. इसलिए यहाँ पे स्वतंत्र संग्राम 1857 मित्रों बात કરવામાં આવેલી છે. એમાં મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની આખી વાત કરેલી છે. જોઈએ મિત્રો તે પાઠમાં આવતા પાત્રો તો કે લક્ષ્મીબાઈ છે, મુંદર, તાત્યા તોપે એટલે કે તાત્યા, જોહી, રઘુનાથ રાવ, સેનાનાયક, આ બધા જ પાત્રો દ્વારા લેખકે સરસ મજાનો પાઠ એટલે કે સ્વરાજ્ય की नींव ओ गद्य એટલે કે એકાંકીની રચના કરી છે મિત્રો વિષ્ણુ પ્રભાકરજીએ. જોઈએ આપણે આ આખો પાઠનો સાર શું છે મિત્રો. तो कि लक्ष्मीबाई એટલે કે रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्र सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं. केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है और रानी लक्ष्मीबाई की किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है. रानी को दुख इस बात का है कि
उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ढोर तैयारी न कर वे ब्रह्म भोज में लगे हुए हैं। उनके लिए शिखंड और लड्डू तैयार किया जा रहा है। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक पात्र है जूही और मुदर। रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं बल्कि चाहती। वह स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोप खाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है और रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा के हार का समाचार देता है और सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखों खुलेगी। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश मिलता है और बाद में रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जना होने दो। और रानी को चिंता थी कि रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इस बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित ना हो जाए। और उसके बाद बाबा गंगादास की वाणी याद आती है और उसकी लक्ष्मीबाई से कहा थी, बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई जूही मुद्र आदि स्वराज्य की नींव में के पत्थर ही बनना चाहती थी। आ रही थी मित्रों, स्वराज्य की नींव के लिए स्त्रीओं ने क्या किया એટલે કે શું કર્યું તેના વિશેની વાત આજે આપણને સાંભળવા અને જોવા મળશે, એટલે ધ્યાનથી આ પાઠને વાંચજો અને સાથે સાથે તૈયારી કરતા જાજો અને ભણજો, જેથી કરીને સારી રીતે પરીક્ષામાં અને ભવિષ્યમાં ઉપયોગી બને એવો સારો પાઠ છે મિત્રો। જોઈએ આ પાઠનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીએ તો શું કહેવા માંગે છે। तो कि रानी लक्ष्मीबाई જોઈને નિરાશ થઈ ગયા કે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર સ્વતંત્ર સેનાનીઓના હાથમાંથી જતા રહ્યા છે। ફક્ત ગ્વાલિયરનો કિલ્લો એમના અધિકારમાં રહ્યો છે। ઝાંસી પછી મેળવવાનો નિશ્ચિત એટલે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈએ કોઈ પણ ભોગે અંગ્રેજોના હાથમાંથી ઝાંસી પાછી મેળવવાનો નિશ્ચય કરે છે, એટલે કે સંકલ્પ કરે છે કે જે થવું હોય થાય, પણ ઝાંસી અંગ્રેજોના હાથમાં નહીં જવા દો। આમ રાણીની નિશાના કારણો કયા કયા હતા તો જોઈએ તો કે રાણીને એ વાતનું દુઃખ છે કે તેમની સેનાના મોટા યોદ્ધાઓ કયા કયા તો કે રાવ સાહેબ, એટલે કે બાદાના નવાબ રઘુનાથ રાવ વગેરે વિલાસમાં ડૂબેલા છે અને તેમની પાસે શક્તિ છે, તોપ પણ તેઓ નિર્બળ છે। તાત્યા જેવા સેનાપતિ હોવા છતાં પણ સેનામાં શિસ્ત નથી। યુદ્ધની સઘન તૈયારી કરવાને બદલે બ્રહ્મ ભોજન કરવામાં આવી રહ્યો છે। તેની માટે શ્રીખંડ અને લાડુ તૈયાર કરાઈ રહ્યા છે।
ગ્વાલિયર જેવો મજબૂત કિલ્લો તેમના હાથમાં છે, છતાં પણ તેઓ કશું કરી શકતા નથી, કારણ કે તેઓ મોહી ગયા છે ભોજનને અને સ્વરાજ્યને. કોઈ એની પડી નથી. પણ બીજી તરફ સ્ત્રીઓએ મુઠ્ઠી વાળીને સંકલ્પ કરેલો છે. જોઈએ તો કે જુહી અને મુદર રાણી લક્ષ્મીબાઈની સખીઓ છે. જુહી સેનાપતિ તાત્યાને અને મુદર રઘુનાથ રાવને સહાય છે. જુહી સારી નર્તકી એટલે કે નર્તકી છે, પણ વિલાસીઓના મનોરંજન માટે નૃત્ય કરવા ઈચ્છતી નથી. સ્વરાજ્ય માટે તેઓ પોતાના પ્રેમની પણ ઠોકર મારી શકે. મુદર પણ યુદ્ધમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈની સાથે જ તે રહેવા ઈચ્છે છે. તેને પણ પ્રેમ કરતાં સ્વરાજ્ય વધુ પ્રેમ એટલે કે પ્રિય છે. યુદ્ધમાં જોઈ તોપખાનાની જવાબદારી સ્વીકારે છે અને રઘુનાથ રાવ રાણીને મુરારમાં જનરલ રોજની સેના દ્વારા પેશવાની હારના સમાચાર આપે છે. તે સાંભળીને રાણી કહે છે, એ સારું જ થયું, હવે પેશવાની આંખો ઉઘડશે. આમ યુદ્ધને માટે તૈયાર થવાનો આદેશ આપે છે ને રાણી સેનાપતિ તાત્યાને યુદ્ધ માટે તૈયાર થવાનો આદેશ તો આપે છે, તેઓ પણ કહે છે કે જાઓ તલવાર સંભાળો, ઝાંઝરના ઝણકારાની જગ્યાએ તોપોનું ગર્જના થવા દો. પણ રાણી ચિંતામાં હતી. રાણીની ચિંતા એની હતી કે તેમના જીવનનું આ છેલ્લું યુદ્ધ છે અને તેમને કેવળ એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધમાં કયા કયા એમની વીરતા કલંકિત ન થવી જોઈએ. એટલે કે યુદ્ધમાં ક્યાંક કે મારી વીરતા કલંકિત ન થવી જોઈએ. એ માટે તેની બાબા ગંગાદાસે રાણી લક્ષ્મીબાઈને કહ્યું હતું કે ફક્ત સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી સ્વરાજ્ય મળી શકે છે. સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ કરતાં વધારે મહત્ત્વ સ્વરાજ્યની સ્થાપના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવાનું અને સ્વરાજ્યના પાયાનો પથ્થર બનવાનું છે. લક્ષ્મીબાઈ, જોહી, મુદર વગેરે સ્વરાજ્યના પાયાના પથ્થરો બનવા ઈચ્છતા હતા. આ રીતની આખી વાત છે મિત્રો. સ્વરાજ્ય કી નીવ વિષ્ણુપ્રસાદ એટલે કે પ્રભાકર જેની એકાંકીમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈની ઈચ્છા હતી કે મારા બધા જ કિલ્લો એમાં ગ્વાલિયર અને મહત્ત્વનું ઝાંસી કે જે અંગ્રેજોના હાથમાં ન જવી જોઈએ એવી સંકલ્પ સાથે એક સ્ત્રીઓની જે શક્તિઓની વાત કરી છે કે જેના લીધે આવા મહત્ત્વના કિલ્લાઓ જેને અંગ્રેજોના હાથમાં નથી જવા દીધા તેની અહીંયા વાત કરી છે મિત્રો. આ રીતનો આખો એનો પાઠનો સાર એટલે કે સાર હતો જે ગુજરાતીમાં મેં તમને કીધો, પહેલાં હિન્દીમાં કીધો અને પછી ગુજરાતીમાં કીધો. મિત્રો વાંચજીને એટલે કે વાંચજો અને તૈયારી કરજો. આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ ચલાવશું એટલે તમને સારી રીતે આવડી શકે અને પરીક્ષામાં ઉપયોગી બને. અહીંયા રાખીએ છીએ એટલું. આવતા વિડીયોમાં પાછા આગળ ભણશું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.